एमेंडमेंट एक्ट को लेके जो बात हो रही है यहाँ पे कि भाई वक़्फ़ की जो मिल्कतें हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेना चाहती है, मगर हम लोग का विरोध वो है कि वक़्फ़ की जो मिल्कत है वो तो गवर्नमेंट की है ही नहीं, सरकार के पास से थोड़ी ना ली हुई है वो मिल्कतें हमारी खुद की है, हमारे पूर्वजों की है। अगर मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ कि अगर मेरे पास 5 घर है और वो 5 घरों में से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए 2 घर काफ़ी है और 3 मकान जो मेरे हैं वो मैं किसी मदरसे में दान कर दूं या कोई मस्जिद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए दे दूं, तो वो ऐसी मिल्कतें वो सारी दी हुई है अल्लाह के घर को लिए, अल्लाह की राह में लिए, तो अल्लाह को वक़्फ़ कर दी है, तो वो सारी मिल्कतें अल्लाह की हो गई और वो हमारी मेहनत का पैसा है, गवर्नमेंट से छीना हुआ पैसा नहीं है या गवर्नमेंट से छीनी हुई कोई मिल्कत नहीं है जिसमें गवर्नमेंट दखलगिरी कर रही है, क्योंकि उनकी सारी मिल्कतें जो है वक़्फ़ की उस पर ये जो सरकार है उसकी निगाह है, उनको लेनी है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि हमारी खून पसीने की मेहनत की वो मिल्कतें हैं, हमारे पूर्वजों की मिल्कतें हैं और वो हम नहीं होने देंगे, इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। શું નામ આપનું? શેખ ખુરશીદ અહેમદ મારું નામ છે. શેખ ખુરશીદ અહેમદ મારું નામ છે. હું રાજપુર ગોમતીપુર બીબીજી મસ્જિદનો મુતવલ્લી છું. આ જે બિલ આવી રહ્યું છે એનો અમે સદંતર વિરોધ કરીએ છીએ. આ જે વસ્તુ છે વકફનો મતલબ છે ને એ ગેરસમજ મોટાભાગના લોકો ઊભી કરે છે. વકફ એટલે ધર્માદા એટલે મુસ્લિમ સમાજે પોતાના ધર્મ માટે પોતાની ચેરિટી માટે દાન કરેલી વસ્તુઓને વકફ કહેવામાં આવે છે. હવે આજે મોટા વર્ગની અંદર બહુમતી વર્ગમાં એક બહુ મોટી ગલતફહેમી ફેલાવવામાં આવી છે કે વકફ બોર્ડ પાસે આટલી બધી મિલકતો છે. વકફ બોર્ડ પાસે કોઈ મિલકત જ નથી. વકફ બોર્ડ ફક્ત એક મોનિટર કરે છે મુસ્લિમ ટ્રસ્ટોને. એ ટ્રસ્ટો પાસે મિલકત છે ને એ ટ્રસ્ટો પાસે જે મિલકત છે અમારા આબા અસબાઓ અમારા વડીલોએ ધર્માદા માટેલી પોતાની ખૂન પસીનાની વસ્તુ આપેલી છે કે આનાથી તમે ધાર્મિક કામ કરો, ચેરિટીના કામ કરો અને સમાજના ઉદ્ધાર માટે કામ કરો. હવે આ વસ્તુ અમારી છે, આ જમીન અમારી છે, અમારી માલિકીની જમીનો છે અને અમે ટ્રસ્ટ ગુજરાત સરકારની અંદર નોંધાયેલા છે અને જેનું મોનિટરિંગ ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ કરે છે અને વકફ બોર્ડની અંદર તમામ સભ્યો છે અને એની ઉપર વકફ ટ્રિબ્યુનલ છે. વકફ ટ્રિબ્યુનલની અંદર બી 3 જજ મુસ્લિમ નથી. આ લોકોને બહુ મોટી ગેરસમજ પેદા કરવામાં આવી રહી છે. ધર્માદાની વસ્તુ છે, મુસ્લિમ સમાજના ધર્માદાની વસ્તુ છે, તેના તમામ અમારી પાસે રેકર્ડ છે, અમારી પાસે એના પુરાવા છે. આજે વર્ષોથી જે વસ્તુ મસ્જિદ છે, વર્ષોથી જે વસ્તુ કબ્રસ્તાન છે, વર્ષોથી જે વસ્તુ દરગાહ છે, હવે એના ઉપર જબરજસ્તી ક્લેમ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આ સરકારી છે. અમારી પાસે તમામ રેકર્ડ છે. આ ધર્માદાની વસ્તુ છે, મુસ્લિમ સમાજની વસ્તુ છે. આ લોકો ગમે તેમ કરીને રાજકીય પોતાનો રોટલો શેકવા માટે મુસ્લિમ સમાજને ડિસ્ટર્બ કરે છે અને મુસ્લિમ સમાજ જોડે એક જાતની દુશ્મની નીકાળી રહ્યા છે. તમે હાજી जुनेश आज गुजरात के अंदर जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी ने जेपीसी कमेटी के तमाम मेंबरान यहाँ आए हुए हैं, मैं गुजरात में उनका सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब जो बातें बता रहे थे, मैं उससे कभी सम्मत नहीं हूँ. आज समग्र गुजरात के अंदर और समग्र भारत देश के अंदर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज ने जो ट्वीट के जरिए अपने मेल के ज़रिए लाखों करोड़ों की तादाद में मैसेज दिए कि ये बिल का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन करने में आया उसमें बताने में आया कि सरकार ये अच्छे सब काम कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है सरकार सिर्फ बातें कर रही है और ये बिल को और ख़ास करके मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रही है. तो ये बिल का हम विरोध कर रहे हैं और ख़ास करके तमाम हमारी जो हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी और हमारे अलायंस है वो भी इसका विरोध कर रही है. आने वाले दिनों के अंदर ये बिल जब कमेटी में जब लोकसभा में जाएगा तो उस वक्त मैं समझता हूं कि उनकी अग्नि परीक्षा जब होगी, जब उनके साथी जो दल है जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, वो जब इस पे क्या फैसला देते हैं, वो किसके करवट जाके बैठते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझता हूँ मैं इसका डिसाइड होने वाला है. खास કરીને આજે જેપીસી કમિટી જે આવી હતી તેના તમામ મેમ્બરને અમે ગુજરાતમાં આવ્યા તેના માટે મેં સ્વાગત છે. અને ખાસ કરીને આજે જે પ્રમાણે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી તરફથી
હર્ષભાઈ સંઘવી તરફથી સરકાર શું કરી રહી છે તેની પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું. સરકાર વકફ પર શું કાયદો બનાવી રહી છે, સરકારે અત્યાર સુધી વકફ પર શું નવા કાયદા બનાવ્યા છે અને એના કેવી રીતે અમલીકરણ કરી રહ્યું છે તેની વાત ગૃહ રાજ્યમંત્રી તરફથી કરવામાં આવી. પરંતુ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકાર ફક્ત ને ફક્ત ગૃહ રાજ્યમંત્રી એક દેખાવો કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે આ બિલને જે સમર્થન આપી રહી છે અને આ બિલના અંદર જે વકફ બોર્ડના મેમ્બર્સ હતા, વકફ બોર્ડના ચેરમેન હતા, એ લોકો તરફથી પણ જે પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું તે સંપૂર્ણપણે હું સમજુ છું કે સરકારે જે પ્રમાણે તેમને બ્રીફ આપી હતી, જે ગાઈડલાઈન આપી હતી તે પ્રમાણેનું થયું છે. પરંતુ મારા સાથી જે વકફના સભ્ય છે તૌફિકભાઈ અને રણજીતસિંહભાઈ રાઠોડ, અમે ત્રણ જણાએ અમે સરકારને જે આઈટી કમિટી તેમને કીધું છે કે અમે અગાઉ જ્યારે આપે અમારા પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા તે સૂચનો અમે 14 મુદ્દાના કાર્યક્રમ બનાવીને આપ્યા હતા કે આ 14 મુદ્દા છે એના ઉપર અમારે અમલ કરવાનો છે. પરંતુ આજે જ્યારે અમે અમારી કોપી આપવા ચેરમેન શ્રી અમને બોલાવ્યા ત્યારે પણ અમે એ જ વાત કરી કે સરકારે જે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે તેના સમર્થનમાં અમે નથી. અમે આ જે સરકારના પ્રેઝન્ટેશનના વિરોધમાં છીએ. અમે અમારા જે મુદ્દાઓ આપેલા છે એ મુદ્દાઓને જ અમે વળગી રહ્યા છે કે જે સરકારે વકફ બોર્ડના અંદર જે અત્યારે નવા જે સુધારા લાયા છે તે અમે કોઈ પણ સંજોગોમાં સરકાર તરફથી જે મુદ્દા મૂકવામાં આવ્યા કે કલેક્ટરને જે સત્તા આપવામાં આવશે તે સત્તા જે પ્રમાણે રહેશે એમાં તમામ લોકોનો સમાવેશ થશે અને સત્તા કલેક્ટર પાસે હશે તો તમારે જે પણ કાર્યવાહી કરવાની હશે કલેક્ટર સાથે રહેશે. અમારો વિરોધ એ જ છે કે કલેક્ટરને જ્યારે તમે સત્તા આપો છો ત્યારે સમગ્ર દેશના અંદર અલગ અલગ રાજ્ય બોર્ડ બનાવેલા છે. રાજસ્થાન રાજ્ય બોર્ડ છે, ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડ વકફ બોર્ડ છે, હરિયાણા છે, પંજાબ છે, દરેક તમે વકફ બોર્ડ બનાવેલા છે. ત્યારે આ પ્રમાણે તમે બિલ લાવીને ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને એમાં હર્ષ સંઘવી સાહેબ જે પ્રમાણે કરી રહ્યા છે તેનો સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરી રહ્યો છે. ઇમરાનભાઈ અસદુદ્દીન ઓવૈસી અને હર્ષ સંઘવી વચ્ચે એવું તો શું શાબ્દિક બોલાચાલી થઈ, કયા મુદ્દાને લઈને થઈ? હર્ષ સંઘવી જ્યારે પણ વાત કરતા હોય છે ત્યારે એક જ વાત કરતા હોય છે કે અમે જે પ્રમાણે જે એમની વાત હોય છે એના અંદર એ આખી વાત અલગ હોય છે. પરંતુ અમારી જે કમિટીના મેમ્બરો હતા અમે એ રજૂઆત કરી કે વકફ બોર્ડના અંદર જે પ્રમાણે અત્યારે જે સભ્યોને મૂકેલા છે એ સભ્ય જે પ્રમાણે કામ કરી રહ્યા છે લોકોને એનાથી સંતોષ છે. તમે સરકાર વિરોધ કરી રહી છે કે આના અંદર જે એમના કિરણ રિજિજુજી કહે છે કે માફિયાઓ ઘૂસી ગયા છે, જ્યારે વકફ બોર્ડના અંદર જેની નિમણૂક કરતા હોય છે સરકાર તરફથી નિમણૂક થતી હોય છે ત્યારે ક્યાંથી માફિયાઓ આવે? તો આ પ્રમાણેનું અત્યારે જે આ બિલ આવ્યું છે આ બિલને અમે સખત શબ્દોમાં અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન અમારા તમામ સાથીઓ તરફથી આ બિલનો અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. આપણે કમિટીમાં એવી કોઈ રજૂઆત મૂકવામાં આવી છે કે કેટલા વિવાદિત જગ્યાઓ છે અથવા તો કેટલી આવા વિવાદ ચાલી રહ્યા છે એવો કોઈ રિપોર્ટ રજૂ થયો? એ બધા એમને ચેરમેન છે વકફ બોર્ડના, એ આપને વધારે માહિતી આપશે કે એમના પાસે ચેરમેન પાસે બધી માહિતી હતી. પરંતુ એક જ વાત છે કે જે પ્રમાણે આ બિલ છે એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2024 વકફને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ.